Hi, sorry I got cut out. This is my first time doing Insta Live, so I didn't realize it cuts out after an hour. Maybe there's something I should have done. So thank you so much for everybody who's rejoining this conversation. I think it's very important. Thank you for joining. I'm going to wait for Haritha to rejoin and then I will bring her on live. I think we were an important point to touch pannittirundom illaya. So we'll just give her a couple of minutes to rejoin and then I can bring her online. Hi Narmada, I see a lot of hi Natrajan, hi Anusha, hi Yuva, through Lara's lens, hi Soundarya, hi. I have I know some of you through our interactions over Insta, but I'm really glad to see you all live. I think this is my first live, so I think pretty excited about it. It's such an important topic, one that's really close to our hearts. So Jeevan, hi. Anuja, hi. We'll just wait for Haritha to join back. You are doing great. Okay, thank you. Abhinanda, hi. Give me a second. Anupama, hi. Sudha, hi. We were in the topic of having rage episodes. Pranavi, hi. Give me 1 second. Deepa, Santosh, hi. I'm so glad you can join. So thank you so much. Haritha's here. Yeah. Okay. Yes, I'm adding her to the video now. Srinidhi, hi. So about the last session, did you save it, Sangi? I've saved it. I put it on IGTV, I think. So that's what I was saying. This is my first time going live. So I should have touched something to make it not go away, is it? I thought it cuts out at 1 hour anyway. Okay. I don't know. You have to wait that. That's what I was trying to tell. Okay, cool. Hey, thank you so much. I think a lot of them have rejoined. So thank you for that. நம்ம முக்கியமா ஏதோ என்ன பேசிட்டு இருந்தோம்? You were just about to say something. நான் இததான் சொல்ல வந்தேன் ஆக்சுவலா லைவ் முடிய போகுது அப்படிங்கிறதுதான். How to view in IGTV. சங்கி நீங்க சங்கி ஒண்ணு பண்ணுங்க, அந்த IGTV-யோட லிங்க் எடுத்து உங்க ஸ்டோரியில ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா with the click of that they can see the IGTV video. Okay. Okay. Also, I think it will be available in the feed also, Anusha. So I think I'll put it in the feed also. Okay. I mean, if it's on IGTV, you can share it to the feed, I think. Okay. Bad with Insta. It's not our first live. So, நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா, it's okay to seek help. Mothers. For the twin mommy. For the twin mother. So, இந்த கோர்ஸ் நாங்க அப்படிதான் டிசைன் பண்ணிருக்கோம். And இது வந்து ஒரு therapy session, group therapy session in a confidential setting. So that is, we have taken lots of okay, you're circling. Okay, so we have taken lots of effort to design these 4 weeks as a healing group therapy session, but in a confidential setting with a small group of mothers. So நம்ம என்ன அப்படின்னா, நம்ம தெரப்பி அப்படின்றது சைக்கோதெரப்பின்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, நம்ம ஏதோ ஒரு டாக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு போவோம், அங்க வந்து கவுச்ல படுத்துக்க சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதோ ஹிப்னோசிஸ் பண்ணுவாங்க,
அன்கம்ஃபர்டபுளா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, நம்மளுக்கு நம்மள ஷேர் பண்ண வேண்டாதது கூட ஷேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும், இதெல்லாம் நம்ம நினைப்போம் இல்லையா. இட் இஸ் நாட் லைக் தட். எஸ்பெஷலி போஸ்ட்மார்ட்டம் மதர்ஸ்க்கு ஒரு கல்ச்சுரலி உங்களை பார்த்தா நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும் தோணுதே. அப்ப எனக்கு உங்களை பார்த்தா சேஃபா இருக்கு, உங்ககிட்ட எனக்கு ஒரு சேஃப்டி இருக்கு, அப்பதான் எனக்கு என்னோட திங்ஸ் உங்களோட இது எனக்கு ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற செட்டிங் இருக்கு. பட் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு 4-5 மாசம் குழந்தை வச்சுட்டு ஃபீடிங் டிஃபிகல்டிஸ், தூங்காம இருக்கிற ஒரு மதர் இங்க இருந்து கிளம்பி 1 மணி நேரம் எங்கேயோ போய் ஒரு தெரபிஸ்ட் ஆஃபீஸ் வெளில வெயிட் பண்ணி, அவங்க 2.5 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்மள உள்ள கூப்பிட்டு, இந்த மாதிரி இதுவே கண்ணு கட்டுதுல நிறைய பேருக்கு. அப்ப பீப்புள் டிசைட், சே போங்கடா வேண்டாம், எப்படியோ நான் சஃபர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு, ரைட்? So நம்ம என்ன பண்றோம், the work that Haritha and I have done is to completely demolish all that and build a therapeutic modality that lots of women can access in this online format. நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம தெரப்பி சைக்கோதெரப்பின்னு நினைச்சா நம்ம டாக்னு நினைக்கிறோம். நம்ம என்ன வெள்ளக்கார சொல்றதை அப்படியே நம்ம எடுத்துட்டு இங்க நம்ம குடுக்குறோம் அப்படின்றப்ப அது நான் ஏன் இதை ஆக்சஸ் பண்ணணும், எனக்கு ஷேமா என்ன ஃபீல் பண்ண வைக்கிற, அப்ப நான் உங்ககிட்ட எப்படி வருவேன் இல்ல. சோ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு, இதை கம்ப்ளீட்டா டெமாலிஷ் பண்ணி உடைச்சிட்டு இந்த ட்ராமா ஹீலிங் மோடாலிட்டிஸ நம்ம கல்ச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி ஹைப்பர் ஃபோக்கஸ்டா, அதனாலதான் இது தமிழ்லயும் இங்கிலீஷ்லயும் சேர்த்து கொடுக்குறோம். பிகாஸ் நம்ம லாங்குவேஜ் மாறுறப்ப நம்ம கான்டென்ட்டும் மாறுது, நம்ம எப்படி நம்ம பேசுறோம்ன்றதும், நம்ம வேர்ட்ஸ் மாறுது, அது எப்படி போய் மக்கள் கிட்ட சேருதுன்றது மாறுது, எல்லாமே மாறுது, ரைட்? சோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இதை கம்ப்ளீட்டா உடைச்சிட்டு ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் அப் நம்ம இதை ரீக்ரியேட் பண்ணிருக்கோம். சோ தட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல இந்த 4 வாரத்துல தமிழ் ஸ்பீக்கிங் விமெனுக்கு இது ஒரு சேஃப் ஸ்பேஸா இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் எங்களோட முக்கியமான கோலே. என்னன்னா, விமென் ஷுட் ஃபீல் சேஃப். நீங்க அந்த கிளாஸ்க்கு உட்காருறீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஷுட் ஃபீல் இஸ், நான் சேஃபா இருக்கேன், ஐ ஃபீல் ஹர்ட், ஐ ஃபீல் சீன், நான் சொல்றது என்னோட ஃபீலிங்ஸ் நீங்க வேலிடேட் பண்றீங்க, நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்ல. அதுதான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நோஷன். ஏன்னா அது இல்ல அப்படின்றப்ப நம்ம இந்த தெரப்பி நம்ம சீக் பண்றோம், நம்மளோட இதை ஹீல் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒர்க் நம்மளால பண்ணவே முடியாது, ரைட்? சோ இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கான்டெக்ட்ல போஸ்ட்மார்ட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது, அதாவது பர்த்துக்கு அப்புறம் எவ்வளவு இயர்ஸ் வேணா இருக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி 65-year-old woman came to me to process her birth. ஏன்னா சோ அவ்வளோ வருஷம் உங்க மனசுலயும் உடம்புலயும் இந்த தாக்கம் இருந்திருக்குன்றது ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. சோ இது எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, இதுல ஒரு ஷேம் இல்லாம, யாரும் உங்களை ஷேம் பண்ண போறது இல்ல. இது கான்பிடென்ஷியல். நீங்க உங்களோட ஐடென்டிட்டிஸோட தான் வரணும்ன்றது இல்ல, நீங்க புனை பெயர்ல கூட வரலாம். நீங்க ஏதோ ஷேர் பண்ணிக்கணும்ன்ற அவசியமும் இல்ல, நீங்க தனியா ஷேர் பண்ணிக்கலாம், குரூப்ல தான் ஷேர் பண்ணணும்ன்றது அவசியம் இல்ல. அப்ப நம்ம இவ்ளோ சேஃப்டியை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோவா பில்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அந்த டூல்ஸை இந்த ஃபார்மேட்ல கொடுக்குறோம். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, எங்க ஹோப் என்ன அப்படின்னா, இந்த கிளாஸ்க்கு வர மதர்ஸ் ஒரு ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் பீப்புளா இருந்தா கூட அவங்க இந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணி ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த ஒர்க்க அப்படின்றதுதான் எங்களோட ஆசை. அதுக்குதான் அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிருக்கோம் இந்த கோர்ஸை. இதுக்கு பின்னாடி நிறைய தாட்ஸ் போயிருக்கு, இதுக்கு பின்னாடி நிறைய எஃபர்ட் போயிருக்கு. ஸோ ஐ ரியலி ஹோப் people can come in and join us and experience what this can look like. Yeah, true. So in a nutshell சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பஞ்சா சொல்றேன், குழந்தை கருவறையில எவ்வளவு சேஃபா ஃபீல் பண்ணுதோ அதே கைண்ட் ஆஃப் சேஃப்டியை நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதான் உங்களால யூ கேன் ஆக்சுவலி ஓப்பன் யூர் செல்ஃப் டு திஸ் ஒர்க். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கறதுக்கு தான் we have put in a lot of effort. அண்ட் அட் த கம்ஃபர்ட் ஆஃப் யோர் ஹோம். நீங்க உங்க குழந்தைய விட்டுட்டு வர தேவையில்லை, நீங்க யார்கிட்டயும் ரிவீல் பண்ண தேவையில்லை, நான் இங்க இவங்களை பார்க்க போறேன், இந்த ஒர்க்காக போக போறேன் அப்படிங்கறத ரிவீல் பண்ண தேவையில்லை. அண்ட் ஒன் மோர் திங், வி ஆர் ஆல்சோ அவைலபிள் ஈவன் ஆஃப்டர் த கிளாஸ் ஆஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு, யூ நீட் டு லைக் சே சம்திங் அப்படின்னா, எஸ் யூ கேன் பர்சனலி பிங் சங்கீதா ஆர் மை செல்ஃப். ஸோ வில் கெட் பேக் ஃபார் யுவர் குவெரிஸ் ஆல்சோ, அதுவும் இருக்கு. அண்ட் அபார்ட் ஃப்ரம் தட், இந்த கிளாஸ் ஆஸ்ல மட்டும்தான் லேர்னிங் இருக்குமா இல்ல ஹீலிங் நடக்குமான்னு கேட்டா, அது இல்லாம இந்த கிளாஸ்ல நீங்க கவனிச்ச விஷயங்களை டீப்ரீஃப் பண்றதுக்கான அசைன்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தரப்படும்.
So and the assignments will also help you out. So lot of tools are there, but சும்மா உங்களுக்கு ஒரு குட்டி இன்ஃபர்மேஷன். எஸ் ஆல்சோ ஐ திங்க் அந்த கிளாஸ்ல நம்ம சில விஷயம் பண்ண போறோம், பட் அதோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லோ டியூரிங் த வீக். ஸோ வீல் மீட் ஒன்ஸ் அ வீக், but we will be in touch throughout the week through our platforms. நீங்க தனியாவும் எங்களை ரீச் அவுட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கும். நிறைய சமயம் எப்படி ஆகுதுன்னா, இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பேசுறவோ இல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 days கழிச்சு உங்களுக்கு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் வருது. அது வேற ஒரு ட்ரெயின் ஆஃப் தாட் ட்ரிகர் பண்ணுது. அப்ப வந்து விமன் ஹவ் செட், இது மாதிரி நான் இந்த மாதிரி உட்காந்து என் ஹஸ்பண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசினேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சில பேர். சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க, என் குழந்தைய நான் ஜென்யூனா இப்பதான் நான் வந்து ஒரு மணி நேரம் நான் வந்து இது பண்ணேன், நான் வந்து ஜென்யூனா இப்ப நான் ரொம்ப க்ளோஸா ஃபீல் பண்ணேன் என் குழந்தையோட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ மேக் தோஸ் கனெக்ஷன்ஸ் இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஒரு லைஃப் லாங் இது. பட் இதுல நீங்க வந்து இந்த 4 weeks வந்து ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் எங்களோட ஆசை. It will spark more ideas. அதுக்கப்புறம் you can deepen into that work. அது ஒரு இது. And also like ஆன்லைன்ல பண்றதுனால உங்களுக்கு சைல்ட் கேரோ குழந்தை அந்த மாதிரி சில விஷயம் இங்கேருந்து கிளம்பி அங்க போகணுமே அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு, ஏன்னா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, நான் வந்து போஸ்ட் பார்ட்டம்ல இங்கேருந்து வீட்டை விட்டு வெளில போகணும்னா ஐயோ நான் ஷூ போட்டுக்கணும், சாக்ஸ் போட்டுக்கணும், I'll have to wear a bra. Come on, I'm not going to do that. ஐயோ இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அதெல்லாம் வந்து you don't have to worry about face மட்டும் தெரிஞ்சு போறோம். I'm saying it is a huge effort. It can be a huge effort to actually get dressed and go out of the home. இல்ல நீங்க வந்து டிப்ரெஷன்ல இருக்கச்சே இது வந்து ஒரு ஈஸி விஷயம் நினைப்பீங்க, பட் அது ஆக்சுவலி இல்ல. என்ன நீ மூஞ்சி அலம்பிக்க மாட்டியா, பொட்டு வச்சுக்க மாட்டியா, ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்க மாட்டியா, இப்படி எல்லாம் நம்ம கேக்குறோம்ல. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கலாம் அந்த பீரியட்ல, ரைட்? சோ இதெல்லாமுமே சோ வீட்டை விட வெளில போறதுக்கே எனக்கு அவ்வளவு டிப்ரெஸ்டா இருக்கு அப்படின்றப்ப நம்ம இன்னும் அந்த பேரியர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆக்கிட்டே போறோம்ல டு ஆக்சஸ் தெரபிஸ்ட், குட் குவாலிட்டி தெரபிஸ்ட். அப்புறம் நம்ம எங்க தேட போறோம் இவங்க நம்மள புரிஞ்சுப்பாங்களா? எவ்வளவோ வெளியில ஸ்டெப் பண்ணணும், குழந்தைக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு ஸ்டெப் பண்ணணும், ட்ரெஸ் பண்ணணும், வீட்டுல இருக்கவங்க கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும். வெளியில ஸ்டெப் அவுட் பண்ணும்போது வெளியில இருக்கவங்க நீ என்ன புள்ள பெத்த வெளியில வரேங்கிற கேள்வி, அண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் எனர்ஜி இதெல்லாம் பண்ணி நான் போய் வெயிட் பண்ணி ஒரு கேர் சீக் பண்ணுங்கிறதுக்கு இல்ல என் குழந்தை வளரட்டும் நான் அப்புறமா கூட பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற டெண்டன்சி தான் நம்ம இந்தியன் விமென்ட்டு வந்து இட்ஸ் வைட்லி ப்ரிவலன்ட். So we've tried to break it down and get it to you at the comfort of your home. And it's not மருந்து மாத்திரைக்கான சமாச்சாரம் கிடையாது. ஸோ மருந்து சாப்பிட்டோன்னே இமீடியட்டா இப்பவே எஃபெக்ட் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது. யூ ஹாவ் டு டெல் தட் ஆல்சோ. இட்ஸ் a journey, it's a process. ஓகேங்களா? ஸோ அதை நீங்க உணர்ந்து பார்க்கணும், அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு அதோட இம்பாக்ட் வந்து தெரியும். நம்ம வந்து லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வெளிப்பாடா நமக்கு தெரியிற விஷயங்கள் மேல நம்ம வந்து அதிகமா கவனம் செலுத்துற ஒரு டே அண்ட் ஏஜ்ல தான் நம்ம இருக்கோம். அது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு விமர்சனம் இல்ல, பட் இது வந்து உண்மையான ஒரு இட்ஸ் ஜெனரலி நம்மளால கண்ணால பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் மேல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னு. இப்ப ஒரு கிளாத் டைப்பரிங் மீட்டிங்க்கு போறோம் அப்படின்னா அங்க கிளாத் டைப்பர்ஸ் ஒரு டான்ஜிபிளா நான் போறேன் இந்த பொருளை வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. இது வந்து ஒரு சர்வீஸ் இல்லையா? சோ இது வந்து எப்படின்னா இது வந்து ஆல்சோ இட்ஸ் இன்னர் ஒர்க். தெரப்பிங்கிறது நம்ம மனநிலை சார்ந்து நம்ம வந்து ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்றப்ப ஒரு பாசிட்டிவ் சேஞ்சஸும் இருக்கு. ஒரு ஷார்ட் டேர்மா உங்களுக்கு சில பாசிட்டிவ் சேஞ்சஸ் வரலாம், பட் ஆல்சோ உள்ள உணர்வுல போய் அது இட் இஸ் செட்டிங் ஆஃப் வேரியஸ் அதர் திங்ஸ் இல்லையா? சோ உங்களுக்கு அதோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து போக போகவும் இருக்கும். சோ பட் என்னன்னா நம்ம அதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றப்ப மெயினா என்ன அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்களோட பெட்டர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்க முடியுது, ஹஸ்பண்ட் ஒரு வீட்டுல சுத்தி இருக்கிறவங்க. பட் நமக்கே ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு, ஐ கேன் டூ திஸ், எனக்கே பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கறது எத்தனை பேர் குழந்தை பெற்றதுக்கு அப்புறம் சொல்றோம் அப்படிங்கறது நம்மளே கேட்டுக்க வேண்டிய ஒரு பிக் குவெஸ்டன். ஸோ ஐ திங்க் இந்த எமோஷனல் ஹீலிங் ஒர்க் ஷாப் அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களை நீங்களே வந்து மனசெலவுலயும் சரி இல்ல ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நிறுத்தும் போது ஐ ஃபீல் யூ வில் பி மச் மோர்
happier person, and maybe you'll bubble with a lot of self love and lot of confidence. So அதெல்லாம் தான் நாங்க நினைச்சு இத பண்ணிருக்கோம். And it's not about marketing, but it's for you guys to understand ஒரு postpartum மதரா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்குள்ள இருந்திருக்கும், அத நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணிருக்க மாட்டோம், இல்ல ரெகக்னைஸ் பண்ணாலும் இது நார்மல்னு we would have brushed it aside. So அதெல்லாம் it matters அப்படிங்கறதுக்காக தான் நாங்க திருப்பி திருப்பி இதெல்லாம் ரிப்பீட் பண்றோம். So yeah, டெஃபினட்டா ஐ திங்க் ஒரு குழந்தை எல்லாம், அதாவது ஒரு லார்ஜ் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, பர்த் வந்து ஒரு லைவ் மதர் லைவ் பேபி, அதாவது ஹெல்த்தி மதர் ஹெல்த்தி பேபி, உடம்பு நல்லா இருக்கா, குழந்தைக்கு எதுவும் 5 fingers 5 toes இருக்கா, எல்லாம் ஓகே, வாங்க வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம. பட் என்ன அப்படின்னா, அந்த குழந்தை வந்து வயத்துல இருந்து வெளியில எப்படி வராங்க, வந்த உடனே என்ன நடக்குது அப்படின்றது குழந்தையோட உடம்பு ரீதியா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அப்படின்னா, அவங்க வந்து அந்த பர்த் ஜேர்னிய பண்ணிட்டு வெளியில வராங்க இல்லையா, அப்ப வந்து அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் என்னன்னா, இந்த உலகம் வந்து ஒரு சேஃப் பிளேஸா, நம்ம வந்து வாண்டட், சீன், வெல்கம், ஹர்ட், நம்மள ஆசைப்பட்டுதான் பெத்துட்டாங்களா, இவங்க வந்து நம்மள வந்து பாக்குறாங்க, நம்ம கோரிக்கைகளை கேக்குறாங்களா, நம்மள வந்து இவங்க செரிஷ் பராமரிப்பாங்களா, எல்லா விதத்திலயும், சாப்பாடு மட்டும் இல்ல எல்லா விதத்திலயும் என்ன வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்களா, இந்த மாதிரியான இம்ப்ரிண்ட்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைக்கு பிறந்த உடனே ரைட் ஆஃப்டர் பர்த் நம்மள எடுத்து மேல வச்சிருந்தாங்களா, நம்ம ஸ்பரிசம் வந்து பட்டுதா, நம்மள வந்து நம்ம உடம்பு வந்து லவ்டா இருக்கா, இந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தையோட மனநிலைக்கு முக்கியமான ஒரு கருவியா அந்த தாய் இருக்கா. ரைட், அந்த தாய் இருக்கான்றப்ப அவளை சுத்தி இருக்கிறவங்க அவளை அப்படி பராமரிச்சாதான் அவங்க வந்து அந்த குழந்தைய அப்படி பராமரிக்கிறாங்க இல்ல. சோ இதுல என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து தனக்கா வந்து மனநிலையோ இல்ல வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம்ஸ் வந்து எப்படி ரெகுலேட், அதாவது ரெகுலேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இப்ப ஏதாவது ஒண்ணு வந்ததுன்னா நம்ம வந்து கோவப்பட்டு திருப்பி நம்ம பேஸ் லைனுக்கு சீக்கிரம் வரோமா, எந்தெந்த விஷயத்துக்குள்ள நம்ம கோவப்படுறோம், அது வந்து நம்மளால வந்து எப்படி வந்து கோப் பண்ண முடியும், ரெசிலியன்ஸ் சொல்லுவாங்க. அது எப்படின்னா, நம்மள சுத்தி இருக்கிற விஷயங்களுக்கு நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணி அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வரோம், இன்னும் ஸ்ட்ராங்கரா வரோம் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தைக்கு இது கிடையாது. அந்த தாயை பார்த்து கோ ரெகுலேட்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது அந்த தாய் கிட்டே இருந்து அவங்க பார்த்து 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 கத்துக்கிறாங்க இல்லையா. அந்த தாயை போல புல்ல நூலை போல சேல இல்லையா, that is what we have heard throughout our lives. So exactly, so that is true at a lot of levels. But என்ன அப்படின்னா, அத வந்து நம்ம கில்ட்டா டர்ன் பண்ணிடுறோம்ல. அப்ப வந்து அது ஏதோ ஒரு பாட்டு இருக்கு தெரியுமா, என்னது, எல்லா குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் பிறக்கையிலே, அன்னை வளர்ப்பதிலே தான் அவங்க வந்து நல்லவனாரா கெட்டவனாரா. அண்ணன் வந்து குழந்தைய வளர்க்குறாங்க, பட் அன்னைய யார் பராமரிக்கிறா இல்லையா. சோ அது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, ஷேம் வருது அன்னைக்கு. நீங்க அதை பார்த்தோன்னே என்ன நினைக்கிறீங்க, என்ன குத்தம் சொல்றியான்ற அளவுக்கு நம்ம அன்னைனா அவ ஏதோ தனி ஒரு என்டிட்டி கிடையாது, ரைட். அதனாலதான் வந்து நம்ம சொசைட்டிஸ்ல எல்லாமே அந்த இட்ஸ் சென்டர்ட் அரவுண்ட் அந்த குழந்தைய சுத்தி இருந்து, அந்த தாயை சுத்தி இருந்த ஒரு சமுதாயமா நம்ம இருந்தோம். இப்ப வந்து அப்படி இல்ல. பட் தட்ஸ் வாட் வி கோயிங் பேக் டு இல்ல. தாய் வந்து அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப முக்கியம், பட் தாயை வந்து நம்ம பராமரிக்கணும் அப்படின்ற, அப்ப அந்த பராமரிப்பு தாய்க்கு கிடைக்கலன்றப்ப அந்த தாக்கம் வந்து குழந்தைக்கு இருக்கு அப்படின்றதுதான். I think we've covered almost everything, Sangeeta, nama solla nenichadella. So you can also reach out to us personally to ask your doubts regarding the course. So Sangeetha handle உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், வேர்ல்ட் உலா. So என்னோடது தளிர் by Haritha. Any doubts வந்து கேளுங்க, we'll be very happy to answer all your queries. So thank you for joining us in this Insta live, and hope to see you guys in the workshop, postpartum healing wellness workshop that we have planned ahead. So keep looking at our stories and posts for the dates also. And since it's the first time we are announcing it for our Indian makkal, we've made sure that it is accessible to everyone at a very very reasonable fee. Adiyum sollikren. Yeah, so Sangeetha. Correct. So I think that's a good point. So நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நாங்க வந்து ஆஃபர் பண்ற தெரபிஸ் வந்து
நீங்க தனியா வந்து 1-on-1 செஷன்ஸ் வந்து சீக் பண்றீங்க அப்படின்னா அது வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து ரொம்ப ஃபியூ பீப்புள் தான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க. அண்ட் நாங்க வந்து அது எனிவே இட்ஸ் அது ஒரு காஸ்ட் இம்பாக்டும் இருக்கு. அதனால நிறைய மக்களால தெரப்பி சீக் பண்ண முடியாம போகுது. அது வந்து கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஃபார்மேட்ல இதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் இதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியக்கூடிய ரேட்ஸ்லயும் இருக்கணும். லாங்குவேஜ், ஃபார்மேட், ஆக்சசிபிலிட்டி இது எல்லாமே நம்ம வந்து மைண்ட்ல வச்சுட்டு தான் இதை டிசைன் பண்ணிருக்கோம். இது மாதிரி ஒண்ணு இது வரைக்கும் இந்த குவாலிட்டியில, இந்த காஸ்ட்ல, இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு இது வரைக்கும் இந்தியாவில் இதை பண்ணதே இல்லை. ஸோ இது வந்து எஸ்பெஷலி தமிழ்ல இதை பண்ணதே இல்லை. ஸோ this is the very first time something like this is being offered, and this comes with a lot of love from me and Haritha. We really இது வந்து இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ற இன்டென்ஷன்ல இதை கொண்டு வரோம். ஸோ ஐ ஹோப் more of you can join and make use of this. So we hope to see you all in the session. All right. So that's going to be the end of the live. Have a great Sunday, guys. See you all for a next Insta live very soon. And keep watching our handles. Na sonna mari the Insta stories and Insta posts we'll be posting the dates also. So thank you. Have a great weekend. Sorry. Thanks, guys. Weekend. Yeah, great evening. Thanks everyone. Any questions? Haritha சொன்ன மாதிரி her handle is Talir, my handle is Worldula. Please DM அனுப்புங்க இல்ல ping பண்ணுங்க ஸ்டோரிஸ்ல. And we hope that a lot of you can join this session. All right. Bye, Sangeeta. Okay. Bye.